بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد. اللهم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أرسل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه هدية منا إلى حضرة نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وإلى حضرات أرواح آبائه وإخوانه من جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين الصالحين وإلى حضرات الأولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرا وكبيرا وذكرا وأنثى كلهم أجمعين. اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم. اللهم بحقهم وبجاههم يسر عسيرنا وسهل أمورنا واشف مرادنا وبلغ أعمالنا وقض حوائجنا. اللهم يسر لنا أمورنا مع طاعة قلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والطاعون والأمراض المختلفة من بلدنا هذا خاصة من جميع بلدان المسلمين مع القرى عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. اللهم وإلى حضرات من ماتوا منا من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وسائر أقربائنا الموتى كلهم يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورنا وقبرهم روضة من ديار الجنة ولا تجعل قبورنا ولا قبرهم مفرة من نفر النيران. اللهم اعتق رقابنا ورقابهم من الديون والمظالم والنار. اللهم
اجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. هل خلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام. السلام عليك أصفى الأصفياء. السلام عليك أزكى الأزكياء. صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام. السلام عليك من ربي سمائي. السلام عليك دام بلا انقضاء. صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك طه يا طبيبي. صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام. السلام عليك أحمد يا محمد. السلام عليك طه يا ممجد. صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام. السلام عليك يا كائفا ومن
الهداة صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول لحديث الآمن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلي ضيق رسول الله جاءوك به إلى الغير متهل لا باسمي منتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنطي من زلة أغمات إن الكبائر في الغفران كالأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعلك ما ترى حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب واجعل وجهي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بأمرك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأقبال ينهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وإذا لصحبه صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان الذي أطلع في شر الربيع الأول أخرجه في آخر الزمان كما قد روى بالنصر بعد الجمال الذي لم يحسنها أحدا فولد بوجه أخجل فنرى فرقدا ألا هو الذي توسل به آدم عليه السلام من كونه والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في صلب إبراهيم عليه السلام رقي في نار فعاد وصار له مخمدا ورأت أمه آمنة رضي الله عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا دخل علينا الأنبياء وهم يقولون لها إذا رأت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا. اللهم صل وسلم. قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتهي والحبيب العربي أنت أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتهي والحبيب العربي أنت منجينا ولا من شفاعتك صفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتهي والحبيب العربي ارتكبت على الخطا غير هزل وأنا لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتهي والحبيب العربي إننا نرجو إلى كأس حوضك للأبد يوم نشر كتابي سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتهي والحبيب العربي الشفاعة هب لنا في القيامة
القيامة مشفقا واهلنا الله يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتهي والحبيب دائما لا نجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع الأبتهي والحبيب اللهم صل وسلم وبارك عليه. روى كعب الأحبار رضي الله تعالى عنه لما أراد الله تعالى إظهار النور المقصود وإبراز الجوهر المكنون من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها أطهر فتاة في العرب، وذلك في ليلة الجمعة في شهر رجب أمر رضوان عليه السلام، ففتح باب الجنان وتزينت ليلة الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وولدت صبيعتها نبي الثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدير، ولم الحبيب سيد المتعبدون والنور نعمتنا. خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا نبي الله. خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رحمة للعالمين. خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا شفيع المذنبين. خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا حبيب الله. ആദരണീയരായ ഉസ്താദുമാർ, പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കൾ, സ്നേഹിതന്മാർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, സഹോദരിമാർ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സംഗമം എല്ലാ ന്യൂനതകളും പോരായ്മകളും പരിഹരിച്ച് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മഹനീയ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു ഇതെല്ലാം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ആമുഖമായി ദുആ സാരിക്കുകയല്ല, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ 1495 ജന്മദിനമാണ് നാം ആഘോഷിക്കുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ, സത്യവിശ്വാസികൾ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല, എല്ലാ വസ്തുക്കളും ആഹ്ലാദിക്കുകയാണ്. ആ ആഹ്ലാദ പ്രകടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും നാം ആഘോഷിക്കുന്ന നബിദിനാഘോഷ പരിപാടി ഈ വർഷം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പ്രത്യേകമായ ഒരു സാഹചര്യം
ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പരിമിതപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മുടെ ഈ സംഗമം നാം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ചുറ്റുപാട്. പക്ഷെ അവരുടെ ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇതിൽ സംബന്ധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നാം ഒക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ മക്കയിൽ ആ ജനസമൂഹത്തോട് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം അവരിലേക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് ഉണ്ടായ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അവിടുന്ന് വേണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ. അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, അതിന്റെ മുമ്പോ? അതിന്റെ മുമ്പ് മക്കക്കാർ ഖുറൈശികൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് മുഖം കറുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണുരുട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, അൽ അമീൻ അൽ അമീൻ. 40 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ അവർ വിളിച്ചിരുന്ന പേര് അതായിരുന്നു. അപ്പോ അവിടെ നമുക്ക് ചരിത്രം കൂടുതൽ പറയേണ്ടതില്ല. പറയാനുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നുബുവത്ത് കിട്ടി പ്രബോധനം തുടങ്ങിയപ്പോ ഖുറൈശിയിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്ന പ്രതികരണം നീട്ടിപ്പരത്തി പറയാനുള്ള സന്ദർഭമല്ല, സാഹചര്യവുമല്ല. മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരൊറ്റ വാക്ക് പറയുകയാണ്. ആ ഖുറൈശിയിൽ നിന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വന്നത്, മുഹമ്മദ്, ഇത് പറയാനാണോ നീ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിരുത്തിയത് എന്നായിരുന്നു. ഏത് പറയാൻ? ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വഅശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാഹ്. ഈ പരിശുദ്ധമായ കലിമത്തു തൗഹീദ് ഇത് അവരിലേക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് വന്ന പ്രതികരണം ഇതായിരുന്നു, ഇത് പറയാനാണോ നീ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിരുത്തിയത്? അവിടെ നമ്മോട് തുടങ്ങുകയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കല്ലെറിയാനും ഊക്കി വിളിക്കാനും പരിഹസിക്കാനും എത്രത്തോളം കൊല ചെയ്യപ്പെടാനും വരെ അവർ ഒരു വേള മുതിർന്നു എന്നുള്ളതല്ലേ സത്യം. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വളരെയേറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളരെയേറെ ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ച് വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം നമ്മുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ തന്ന മതത്തിനെ, വിശുദ്ധമായ അഹ്ലുസ് സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ അഖീദയെ നാം എല്ലാവരും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് അതിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ നന്നാക്കി മുന്നോട്ട് പോവാൻ അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്നേഹ സമ്പന്നമായ ജീവിതം അത് നമ്മിലേക്ക് ആവാഹിച്ച് നമ്മിനാൽ കഴിയുന്ന കഴിവിന്റെ പരമാവധി സ്നേഹം മറ്റുള്ള ജനങ്ങളിലേക്ക്, മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളിലേക്ക് നൽകി പകർന്ന് ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവസരവും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു. ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് പറയാൻ ഇനിയുടെ സമയം അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ കടക്കുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ മജ്‌ലിസിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന KC അബൂബക്കർ ഹാജി, നമ്മുടെ എല്ലാ മജ്‌ലിസിലും വന്നിരുന്നൊരു കാരണവരായിരുന്നു KC അബൂബക്കർ ഹാജി. ഇന്ന് ഖബറിലാണ്. അല്ലാഹു ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ സ്മരിക്കേണ്ട ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ ഘോഷയാത്ര നടക്കുമ്പോൾ കനമ്പഴക്കൽ മഖാമിൽ വെച്ച് നമ്മൾ സിയാറത്ത് നടത്താറുണ്ട്.
ഒരുപാട് സാദാത്യങ്ങൾ അവിടെ അന്തി ഉറങ്ങും. അല്ലാഹുവേ ദർജ ഏറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുല്ലാഹു തങ്ങൾ അല്ലാഹു അവിടുത്തെ ദർജ ഏറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അവരെ ഓർക്കാതെ നമ്മളൊരു റബീഉൽ അവ്വൽ കഴിഞ്ഞു പോവാറില്ല. കാരണം ഞാൻ എല്ലാ വർഷവും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതാണ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുപ്പാപ്പ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഥാപനം മാതാട് സ്ഥാപനം രണ്ടും ഒന്നാണ്. രണ്ടും ബ്രാഞ്ചായി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടും ഒന്നാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് അതുപോലെ നമ്മുടെ സംഘടന SYS ഇതിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് മഹാനായ തങ്ങൾ അവർ നിന്നപ്പോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപദേശമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു സമയത്ത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അനുസ്മരിക്കുകയാണ്. എന്ത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിനെ സംഘടനയെ നിങ്ങൾ നേരെ തളർത്തിക്കളയരുത് എന്ന് മഹാനായ സയ്യിദ് എല്ലാവരും ഒരു അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ അവിടുത്തെ ദർജനെ ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവിടൊക്കെയും തണല് നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന് അവിടെ മദദ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആ മഹാനായ തങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ നബിദിന പരിപാടിക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മുമ്പിൽ നിരുന്ന ചെറിയ ഐതൃകാക്ക അല്ലാഹു അവിടുത്തെ ഖബറിനെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ട്, ഓരോരുത്തരെയും പേര് പറയാൻ സാധ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സംരംഭം നമ്മുടെ നേർച്ചയിലേക്ക് അരി നൽകിയത് NT അബ്ദുസ്സമദ് കാക്കയും അതുപോലെ NT ഉബൈദ് കാക്കയുമാണ്. അവരുടെ മാതാവ് ഈ അടുത്താണെങ്കിൽ മരണപ്പെട്ട നമുക്കറിയാം. ആ ഉമ്മയുടെ പരലോക ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അല്ലാഹുവേ ആ ഉമ്മയുടെ ഖബറിനെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചവനെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത മുഴുവൻ ഹസനാത്തുകളും ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. മക്കളും പേരമക്കളും ചെയ്ത എല്ലാ സ്വതക്കകളും ദാനധർമ്മങ്ങളും ഉമ്മയുടെ ഖബറിലേക്ക് നീ സന്തോഷകരമായി എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിലേക്ക് ഇറച്ചി നമ്മുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്, നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മക്കളാണ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അർഹമുർ-റഹീമീനായ അല്ലാഹുവേ ആ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ അഭിവൃദ്ധി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എത്രയോ പ്രയാസങ്ങളുള്ള സമയത്ത് പോലും ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊയ്തീൻകുട്ടി ഉസ്താദ് ആ മക്കളെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് ആവേശത്തോടെ വന്ന് നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് ഞങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന സ്വതക്ക ഞങ്ങൾ നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വലിയ സംഖ്യ ആ മാംസത്തിലേക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എത്രത്തോളം 1 കിലോ മാംസം വരെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏറ്റ് അല്ലാഹുവേ ആ മക്കൾക്കൊക്കെ നീ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ റഹ്മാനേ. സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ നാളെ മരിക്കേണ്ടവരാണ് റഹ്മാനേ. ഞങ്ങൾ മരിച്ച ഖബറിൽ കിടക്കും, ഞങ്ങൾ ഖബറൊക്കെ വിശാലമാക്കി തരണേ, സന്തോഷത്തിലാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. അർഹമുർ-റഹീമീനായ റബ്ബേ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഇതിട്ടപ്പോ ഞാൻ രാത്രി കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ഫോട്ടോസുകൾ കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെട്ടു പോയി. നമ്മുടെ സത്താറാജി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഭക്ഷണം വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതിന്റെ ഫോട്ടോസ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കണ്ടു. ആ ചോറ് വെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആവേശത്തോടെ ഓടി നടന്നു അത് പാക്ക് ചെയ്യുന്ന സഹകരിച്ച വ്യക്തിയാണ്. അല്ലാഹു ഇന്ന് ഖബറിലാണ്, ഖബറിനെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അതുപോലെ നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകന്മാർ അതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട NSMT ഉസ്താദ് തുടങ്ങി ഒരുപാട് ആളുകൾ അല്ലാഹുവേ എല്ലാവരെയും ഖബറിനെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. ഈ ഇരിക്കുന്ന പലരുടെയും ഉമ്മമാർ, ഉപ്പമാർ, ജ്യേഷ്ഠന്മാർ, അനുജന്മാർ, ഭാര്യമാർ പലരും ഖബറിലുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാവരെയും ഖബറിനെ സ്വർഗ്ഗത്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനേ. ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ മജ്‌ലിസിലുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉമ്മമാര്, സഹോദരിമാര്, ഭാര്യമാര്, പെൺമക്കൾ പലരുമുണ്ട്. അതുപോലെ വിദേശത്ത് നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകന്മാർ ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നുമായി ഒരുപാട് ആളുകൾ വിളിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു ഞാനത് ഏറ്റെടുത്തത് റബ്ബേ നീ അറിയുന്നവനാണല്ലോ. അവരുടെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം നീ അറിയുന്നവനാണ്. എല്ലാവരുമായ റബ്ബേ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. രോഗികളായ പലരുമുണ്ട് റബ്ബേ അവർക്കൊക്കെ നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. ദീർഘായുസ്സ് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്‌ലിസ് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ, നേർച്ചകൾ, അരികൾ, തേങ്ങകൾ, കാശുകളൊക്കെ നൽകിയിട്ടുള്ളത്.
അല്ലാഹുവേ പകരം നീ അവർക്ക് അർഹമായി നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ ദയവായി വിടുന്ന നമ്മുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളായ അനസും അതുപോലെ തന്നെ അഫ്ലഹും അതുപോലെ തന്നെ സാബിത്തും അതുപോലെ തന്നെ സിയാദും നമ്മുടെ ഷിഹാബാക്ക ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ഈ കാണുന്ന സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് സംവിധാനിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹു അവർക്കൊക്കെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ ഇന്നത്തെ ഈ മജ്ലിസ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മധുരപലഹാരം നൽകുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ വഹാബ് മുസ്ലിയാരാണ്. അല്ലാഹുവേ അവിടുത്തെ ഉപ്പയുടെ ഖബറിലേക്ക് അതിന്റെ സന്തോഷം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാൻ. ഉമ്മക്ക് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാൻ. ഭാര്യ മക്കൾക്കുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഉസ്താദിന്റെ ഭാര്യ ചെറിയൊരു അസുഖം അല്ലാഹുവേ നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാൻ. ഈ മജ്ലിസിന്റെ ഹഖ് കൊണ്ട് ഇവിടെ പാരായണം ചെയ്ത മൗലിദിന്റെ ഹഖ് കൊണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹഖ് കൊണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം വിഷയത്തിൽ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം നീ അറിയുന്നവരാണ്. നീ എല്ലാവർക്കും ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരും യാസീൻ ഓതി നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് മരിച്ചുപോയവർക്ക് വേണ്ടി ഹദിയ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്, നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഇതോടുകൂടി ഇവിടെ സമാപിച്ചാൽ അന്നദാനം എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ എത്തിച്ചു നൽകുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ മദ്രസയിലെ ആൺകുട്ടികളുടെ പിന്നെ പരിപാടികൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തൊട്ടടുത്ത ദിവസത്തിൽ ഉണ്ടാവും. 2-3 തീയതികളിൽ ആ കുട്ടികളുടെ പരിപാടികൾ ഇവിടെ വെച്ച് ഈ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളായ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അതിലേക്ക് പേര് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അവരോട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 2-ാം തീയതി 3-ാം തീയതിയാണ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ സമയവിവരങ്ങളൊക്കെ മദ്രസ ഗ്രൂപ്പിൽ കൂടി അറിയിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങളതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി രക്ഷിതാക്കളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ വടക്കേൽ ഉമ്മർ കാക്ക. നമ്മുടെ എല്ലാ മജ്ലിസിലും വന്നിരുന്നതാണ്. നടക്കാനും കഴിയാത്ത സമയത്ത് പോലും നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ വന്ന് മഹദറയുടെ വിഷയം പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മദ്രസയിലേക്ക് സംഭാവന ഏൽപ്പിച്ച് പോയതാണ്. അവസാനമായിട്ട് ഇവിടെ അല്ലാഹുവേ ഖബറിലാണ്. ആ സഹോദരന്റെ ഖബറിനെ സ്വർഗമാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വർഗമാക്കണേ റഹ്മാനെ. ആ കുടുംബങ്ങൾക്കൊക്കെ ക്ഷമയും സമാധാനവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. إلى حضرة سيدنا وشفيعنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أهل الخير كلهم وإلى أرواح من ماتوا منا. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. تنذر قوما آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا
إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم نروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون آية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون فآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم فلا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان
إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم تر الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد ولك الشكر حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات
تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أرحم الراحمين يا الملك الجبار يا ذات سيدا يا الله. സാധുക്കളാണ്, പാപ്പികളാണ്. ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ സ്വലാത്തുകൾ സലാമുകൾ മദഹുകൾ പാരായണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ. അതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ഓതിയ മുഴുവൻ മൗലിദുകളും മദഹുകളും സ്വലാത്തുകളും സലാമുകളും ഖുർആൻ പാരായണവും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ പോരായ്മകളും പരിഹരിച്ച് ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മഹനീയ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, അവിടുത്തെ തിരുനാട്ടം കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർ റഹീമീനായ റബ്ബേ, മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്തും ഹൗദുൽ കൗസറും ഇത് കാരണമായി ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാരും മശായിഖുമാർക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സർവ്വ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും മുഅ്മിനാത്തുകൾക്കും നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ നേർച്ചയിലേക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയവർ അതിലേക്ക് ഏതെല്ലാം നിനക്ക് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ, സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ, എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർ റഹീമീനായ റബ്ബേ, ഈ മജ്ലിസ് കാരണമായി ഞങ്ങളുടെ ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണം റഹ്മാനെ. നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ഇബാദത്ത് കുറഞ്ഞവരാണ്, തഖ്വ കുറഞ്ഞവരാണ് റബ്ബേ. ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി എല്ലാം ഏറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഇബാദത്തുകളൊക്കെ നീ സ്വഹിയാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അർഹമുർ റഹീമീനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ അഅ്മാലുകൾ നീ തട്ടിക്കളയല്ലേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സലാമിന്റെ സ്വലാത്തിന്റെ മദ്ഹിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദീർഘായുസ്സ് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർ റഹീമേ, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ ഖൈർ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഈ സ്ഥാപനത്തിന് സഹായിച്ച സഹകരിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും നാളെ ആഖിറത്തിൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആരെയും നീ കൈവടിയല്ലേ അല്ലാഹ്. ഒരു സ്ഥലത്തും ആരെയും നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ലേ റഹ്മാനെ. അർഹമുർ റഹീമേ, പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ പോലും എല്ലാം മറന്ന് നിന്റെ ദീനിനെ സഹായിച്ച, നിന്റെ സ്ഥാപനത്തിനെ സഹായിച്ച, മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മൗലിദിലേക്ക് സഹായിച്ച എല്ലാവരെയും നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, ഈ മനുഷ്യന്റെ മക്കൾക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ്, നീ ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ദീർഘായുസ്സ് നൽകണം അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ തളർത്തി കളയല്ലേ അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, രോഗങ്ങൾ മുഴുവൻ നീ ശിഫയാക്കി തരണം അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും പലരും രോഗികളുണ്ട്, ഭാര്യമാര് രോഗികളുണ്ട്, മക്കള് രോഗികളുണ്ട്, പേരമക്കൾ രോഗികളുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, കോവിഡ് പിടിപെട്ട് കിടക്കുന്നവരുണ്ട്, നീ പൂർണ്ണ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അത് കാരണം ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നീ മരണം നൽകല്ലേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ജുമുഅത്ത് പള്ളിയുടെ ചുറ്റുപാടും അന്തിയുറങ്ങുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. ഖബറുകളെ നീ സ്വർഗ്ഗത്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ മജ്ലിസിലേക്ക് ഭക്ഷണം അരി നൽകിയവരുണ്ട്, മാംസം നൽകിയവരുണ്ട്. അവിടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മയുടെ ഖബറിലേക്ക് അതിന്റെ മിസ്ല സവാബ് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഉമ്മക്ക് നീ സ്വർഗ്ഗം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിസ്ല സവാബ് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർ റഹീമീനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെയും അവരെയും എന്റെ സുഖലോക സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജിവാ
ജിവാറിൽ നീ ഒരുമിപ്പിക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഒരുമിപ്പിച്ച് സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ മുത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജിവാറിൽ നീ ഒരുമിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ മുത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്തും ഹൗദുൽ കൗസറും ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർ റഹീമീനായ റബ്ബേ, ഈ പരിപാടിയുമായി സഹായിച്ച സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ റഹ്മാൻ. ഇത് ഓൺലൈനായി അയക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. സ്റ്റേജ് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തു തന്ന മുജീബ് അതുപോലെ അവരുടെ ബിസിനസ്സിൽ നീ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണം അല്ലാഹ്. നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നവർ, പാക്ക് ചെയ്യുന്നവർ, അതിലേക്ക് എല്ലാ ഹിദ്മകളും ചെയ്യുന്നവർ, ഇന്നലെ പോത്തിന് നിർത്തപ്പെടുന്നതിലേക്ക് സഹായിച്ചവർ, സഹകരിച്ചവർ എല്ലാവർക്കും നീ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആരെയും നീ ഖായിബാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. പടച്ചറബേ, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങളോട് സഹായിച്ചവർ, സഹകരിച്ചവർ, എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഞങ്ങളെ കൂടെ നിന്ന പലരും ഇന്ന് ഖബറിലാണ് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ സുഹൃത്ത് കൊണ്ടാണ് മുസ്തഫടക്കം, മുസ്താറാജടക്കം, മറുകാക്കടക്കം പലരും ഖബറിലുണ്ട് അല്ലാഹ്. ഖബറിലേക്ക് നിന്റെ സന്തോഷങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ സന്തോഷങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള ആയുസ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചറബേ, സ്ഥാപനത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സുഖം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇൽമേറ്റേറ്റ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഇൽമുകൾ നീ ബറക്കത്തുള്ളതാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഉഖ്റവിയായ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ, ആലിമീങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. പടച്ചറബേ, ഇതിലേക്ക് നേർച്ചകൾ, സംഭാവനകൾ, വെള്ളം, ഭക്ഷണം തന്ന എല്ലാവർക്കും നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണം റഹ്മാൻ. നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أرحم الراحمين ربي വിവാഹ പ്രായത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പെൺമക്കൾ ഉള്ളവരുണ്ട്, അതുപോലെ സഹപ്രവർത്തകന്മാരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചറബേ, പ്രയാസങ്ങൾ നീ നീക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചറബേ, ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക് നീ സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയവരുണ്ട്, നീ സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. എല്ലാ വർഷത്തിൽ പോലെ നമുക്ക് വിപുലമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മൗലിദാഘോഷം നടത്താൻ സാധിച്ചു. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇവിടെ എനിക്ക് എടുത്തു പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിലേക്ക് മാംസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെ രാപ്പകലില്ലാതെ ഇറക്കിയ നമ്മുടെ മൊയ്തീൻകുട്ടി ഉസ്താദ്, അല്ലാഹു തആല ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു അവിടുത്തെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഓരോ നിമിഷത്തിലും നിങ്ങൾ എന്തായി, എവിടെയാണ്, എത്ര
സ്ഥലത്തെത്തി എന്നിങ്ങനെ നമ്മളെ ഓരോ നിമിഷത്തിലും നമുക്ക് വേണ്ടി മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. അല്ലാഹു തആല ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസിൽ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ കുറേ ആളുകൾ, ഞങ്ങൾ പോയ സമയത്ത് കുറേ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ കുറേ ദുആ ചെയ്യാൻ എത്തിച്ചവരുണ്ട്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ദുആകളിലും അവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ബിസിനസ് വളരെ മോശമായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല സംഭാവനകൾ ചെയ്തവരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗൾഫിലുള്ള കുറേ ആളുകൾ ജോലിയില്ല, റൂമിലിരിക്കുകയാണ്, എന്നാലും നമുക്ക് വേണ്ടി സംഭാവനകൾ ചെയ്തവരുണ്ട്. നമ്മുടെ മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ മൗലിദിന് വേണ്ടിയിട്ട് സംഭാവന ചെയ്തവർ. അല്ലാഹു തആല അവരുടെ ജോലിയിലൊക്കെ ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ദുആകളിലൊക്കെ അവർക്ക് ഒരു ഇടം നൽകണമെന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത, മൗലിദോതി തന്ന എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.